پاکستان میں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحت دے رہی ہے، اسے مضبوط بنا رہی ہے، لیکن اگر اسی بچے کے جسم میں روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایک ایسا زہر داخل ہو رہا ہو جس کا نہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، نہ ہی اس کی بو آتی ہے اور نہ ہی ضروری ہے کہ کوئی واضح علامت فوری سامنے آئے، تو ویورز شاید سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ والدین کو اس کا پتہ صرف اس وقت چل سکتا ہے جب نقصان ہو چکا ہو۔ پاکستان میں بچوں کے خون میں لیڈ یعنی سیسے کی موجودگی کے حوالے سے سامنے آنے والی ایک نئی تحقیق نے اسی خطرے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ 7 شہروں کے ہائی رسک علاقوں میں 12 سے 36 ماہ کی عمر کے 2000 سے زائد بچوں کے خون کے نمونے لیے گئے اور تقریباً ہر 10 میں سے 4 بچوں کے خون میں لیڈ کی بلند سطح پائی گئی۔ یہ شہر تھے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور ہری پور، یعنی پاکستان کے بڑے بڑے شہر اس میں شامل ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں صورتحال نے سب کو چونکا دیا، اور ویورز وہ جگہ ہے ہری پور۔ ہری پور کا حتار صنعتی علاقہ۔ تو باقی شہروں کی طرح اس علاقے میں بھی ٹیسٹ کیے گئے، بچوں میں 88% کے خون میں لیڈ کی بلند سطح سامنے آئی، جبکہ اسلام آباد میں یہی شرح صرف 1% تھی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ تحقیق پورے پاکستان کے بچوں پر نہیں ہوئی بلکہ زیادہ خطرے والے علاقوں میں کی گئی تھی۔ اس لیے ویورز یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کے 40% بچوں کے خون میں لیڈ ہے، لیکن ڈیٹا یہ ضرور بتاتا ہے کہ جہاں بچے صنعتوں، آلودگی اور لیڈ کے ممکنہ ذرائع کے قریب رہ رہی ہیں وہاں مسئلہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے، اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ لیڈ بچوں کے جسم میں پہنچ کیسے رہا ہے۔ لیکن ویورز سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ لیڈ آخر کیا ہے۔ لیڈ ایک زہریلی دھات ہے جو جسم کے تقریباً ہر بڑے نظام کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے اس کا خطرہ کئی زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کا دماغ اور نروس سسٹم ابھی نشو نما پا رہا ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق لیڈ کی ایسی کوئی مقدار معلوم نہیں جسے صحت کے لیے مکمل طور پر محفوظ کہا جا سکے، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لیڈ کوئی ایسی چیز نہیں جسے دیکھ کر آپ فوراً پہچاننے کے خطرناک ہے۔ ویورز اب یہ جانتے ہیں کہ یہ لیڈ آخر ہوتا کہاں ہے۔ یہ گھر کی دیوار کے پینٹ میں ہو سکتا ہے، کسی کنٹامینیٹڈ مسالے میں ہو سکتا ہے، کچھ کاسمیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے، پرانی یا غیر محفوظ بیٹری ری سائیکلنگ کے ذریعے ماحول میں پھیل سکتا ہے، اور صنعتی علاقوں میں ہوا، دھول مٹی، دوسری آلودگیوں کے ذریعے بھی ایکسپوجر ہو سکتا ہے۔ یونیسیف کی پاکستان سے متعلق نئی ریسرچ نے انڈسٹریل ایمیشنز، غیر رسمی بیٹری ری سائیکلنگ، لیڈ بیسڈ پینٹس، آلودہ مسالے اور روایتی کاسمیٹکس کو ممکنہ ذرائع میں شامل کیا ہے۔ یعنی خطرہ ہمیشہ کسی فیکٹری کے اندر نہیں ہوتا، کبھی وہ گھر کی دیوار پر ہو سکتا ہے، کبھی کسی چیز میں ہو سکتا ہے جو ہم بچے کو کھانے کے لیے دے رہی ہیں، اور کبھی اس آلودہ ماحول میں جس میں بچہ ہر روز کھیل رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال ہے، بچے ہی زیادہ متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچے صرف چھوٹے انسان نہیں ہوتے، ان کا جسم ابھی بن رہا ہوتا ہے۔ وہ زمین پر گری چیزیں اٹھا کر منہ میں ڈال سکتے ہیں، دھول اور مٹی ان کے ہاتھوں پر لگ سکتی ہے اور پھر وہی ہاتھ منہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ WHO کے مطابق بچے لیڈ کو بالغ افراد کے مقابلے میں زیادہ جذب کر سکتے ہیں، اور ڈیولپنگ نروس سسٹم اس کے زہریلے اثرات کے لیے خاص طور پر حساس ہوتا ہے۔ اور پھر لیڈ کا سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بچہ بیمار نظر آئے۔ بچے کو بخار ہو نہ ہو، وہ بظاہر بالکل نارمل دکھائی دے سکتا ہے، کھیل بھی رہا ہوتا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے، گھر والوں سے بات بھی کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے دماغ کی نشو نما متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیڈ ایکسپوجر بچوں میں IQ کم ہونے، توجہ برقرار رکھنے میں مشکل، یادداشت کے مسائل، سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہونے اور بیہیویئر پرابلم سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون کی کمی، نشو نما میں رکاوٹ اور امیون سسٹم پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، اور شدید ایکسپوجر میں نروس سسٹم کو انتہائی سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی صرف یہ مسئلہ نہیں کہ بچہ آج بیمار ہوگا یا کل ٹھیک ہو جائے گا، اصل نقصان اس کے مستقبل تک جا سکتا ہے۔ ایک بچہ جو آج اسکول جانے کی عمر تک پہنچ رہا ہے، اگر اس کے دماغ کی نشو نما لیڈ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے تو کل اس کی لرننگ، اس کی اٹینشن کی، اس کی اکیڈیمک پرفارمنس اور بالآخر اس کی پوری زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے حتار کا 88% والا نمبر اتنا اہم ہے۔ ویورز سوچیے، اگر ایک علاقے میں ٹیسٹ کیے گئے تقریباً ہر 10 میں سے 9 بچے لیڈ کی بلند سطح سے متاثر نکل رہی ہوں تو یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں رہتا، یہ انوائرمنٹ اور انڈسٹری کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ فوڈ سیفٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں شرح صرف 1% تھی، یعنی ایک ہی ملک، ایک ہی مسئلہ، لیکن مختلف علاقوں میں خطرے کی شدت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو ویورز اس کا جواب ہمیں لیڈ کے سورس کی طرف لے جاتا ہے۔ جہاں بچے انڈسٹریل ایمیشنز، غیر محفوظ ریسائکلنگ، آلودہ مٹی یا دوسرے سورسز کے قریب رہتے ہیں، وہاں ایکسپوجر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور حتار جیسے صنعتی علاقے میں
88% की शरह इसलिए एक बड़ा वार्निंग साइन है कि हमें सिर्फ बच्चों का इलाज नहीं देखना बल्कि ये भी देखना होगा कि लेड उन बच्चों तक कहां से आ रहा है। यहाँ एक गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है कि इस मसले का हल ये नहीं कि वालिदैन अपने बच्चों को हर वक्त घर में बंद कर दें या हर चीज से डरना शुरू कर दें, क्योंकि असल जिम्मेदारी सिर्फ वालिदैन की नहीं। अगर पेंट में लेड मौजूद है, अगर कंटेमिनेटेड फूड मार्केट में आ रहा है, अगर गैर कानूनी बैटरी रिसाइकलिंग किसी आबादी के करीब हो रही है या सनती आलूदगी को रोकने का निजाम कमजोर है, तो एक आम वालिदैन के पास हर चीज का लेबोरेटरी टेस्ट करवाने का इख्तियार नहीं होता। इसलिए लेड एक्सपोजर को रोकने के लिए हुकूमत, इंडस्ट्री, हेल्थ अथॉरिटीज, एनवायरमेंटल एजेंसीज और आवाम सबको एक साथ काम करना होगा। और पाकिस्तान में कुछ इकदाम पहले ही किए जा रहे हैं, जैसा कि लीप पाकिस्तान के मुताबिक डेकोरेटिव पेंट्स में लेड की ज्यादा से ज्यादा हद 90 पार्ट्स पर मिलियन मुकर्रर की जा चुकी है, जबकि हल्दी में 5 पार्ट्स पर मिलियन की हद मुकर्रर की गई है। सुरमे के लिए कौमी मेयार बनाने पर काम किया जा रहा है। इसी तरह सिंध में लेड क्रोमेट वाली मिलावट शुदा हल्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद एक रिपोर्टेड टेस्टिंग मुहिम में ऐसे सैंपल्स की शरह बहुत कम हुई है। यानी मसला मुश्किल जरूर है लेकिन नाकाबिले हल नहीं है, और यही इस पूरी खबर का सबसे अहम हिस्सा है। यानी लेड पॉइजनिंग को रोका जा सकता है। WHO भी वाज़ेह करता है कि लेड एक्सपोजर के मुज़र असरात काबिल इलाज हैं। असल काम यह है कि लेड के सोर्सेज को ख़त्म या महदूद किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो, और जहाँ खतरा ज़्यादा हो वहाँ बच्चों की स्क्रीनिंग और ब्लड लेड सर्वेलेंस का निज़ाम मजबूत बनाया जाए। यूनिसेफ और वजारत कौमी सेहत की इस नई तहकीक ने इसलिए एक और अहम बात सामने रखी है। पाकिस्तान को कौमी सतह पर ज्यादा मजबूत डाटा की जरूरत है, क्योंकि 7 शहरों के हाई रिस्क इलाकों में 2000 से ज्यादा कुछ बच्चों की टेस्टिंग हमें खतरे की महज एक तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की मुकम्मल तस्वीर नहीं। और अगर हमें वाकई मालूम करना है कि मसला कितना बड़ा है, तो हमें ज्यादा वसी और नुमाइंदा नेशनल सर्वे की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि लेड कहाँ है, कितना है और बच्चों तक किस रास्ते से पहुंच रहा है, तब तक हम मसले का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, इसे मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मसला सिर्फ गरीब या सनती इलाकों के लोगों का मसला समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलूदगी की कोई बाउंड्री नहीं होती। आज अगर एक सनती इलाके का बच्चा लेड एक्सपोजर का शिकार है, तो कल यही मसला किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट, किसी दूसरी खुराक या किसी दूसरे एनवायरमेंटल सोर्स के जरिए सामने आ सकता है। इसलिए वालिदैन के लिए भी चंद बुनियादी बातें जानना जरूरी है। और व्यूअर्स, वो बातें ये हैं कि बच्चों को ऐसी जगहों से दूर रखें जहां बैटरी रिसाइकलिंग या दूसरी गैर महफूज सनती सरगर्मियां हो रही हों। घर में पुराने पेंट के छिलके या धूल बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और अगर घर या काम की जगह किसी लेड एक्सपोजर के खतरे के करीब है तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मिलावट शुदा मसालों और गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स जैसे मुमकिन ज़राए से भी मुहतात रहें। और अगर किसी बच्चे के बारे में लेड एक्सपोजर का हकीकी खदशा हो तो खुद से अंदाजा लगाने के बजाय डॉक्टर से मशवरा और मुनासिब ब्लड टेस्ट के बारे में पूछे। व्यूअर्स, WHO के मुताबिक लेड एक्सपोजर की शिनाख्त के लिए ब्लड लेड कंसंट्रेशन की मेजरमेंट बुनियादी तरीकों में शामिल है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि एक बच्चे के खून में लेड कैसे आया। असल सवाल ये है कि हमने ऐसे माहौल को बनने ही क्यों दिया जहाँ एक बच्चे को इस खतरे से बचाने के लिए उसके वालिदैन को पहले ये जानना पड़े कि लेड क्या है। क्योंकि 1-2 साल का बच्चा ये फैसला नहीं कर सकता कि वो किस इलाके में रहेगा, वो ये फैसला नहीं कर सकता कि उसके घर की दीवार पर कौन सा पेंट होगा, वो ये फैसला भी नहीं कर सकता कि उसके आसपास बैटरी किस तरह रिसाइकल हो रही है, और ना ही वो ये जान सकता है कि उसके खाने में क्या मिला हुआ है। ये फैसले बड़े लोग करते हैं और इसीलिए जिम्मेदारी भी बड़ों की है। हतार में 88% का नंबर सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये हमें बता रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रही हैं जहां उनके जिस्म में दाखिल होने वाला खामोश जहर उनके मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकता है। व्यूअर्स, इस पूरी कहानी की सबसे तल्ख बात यह है कि लेड कोई ऐसा खतरा नहीं जिसे खत्म करना नामुमकिन हो। ये एक प्रिवेंटेबल मसला है। यानी अगर हम सोर्सेज को कंट्रोल करें, कवानीन पर अमल करवाएं, सनतों की मॉनिटरिंग करें, गैर कानूनी रिसाइकलिंग रोकें, खुराक और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स नाफिज करें और हाई रिस्क इलाकों में बच्चों की बाकायदा स्क्रीनिंग करें, तो बहुत से बच्चों को इस नुकसान से बचाया जा सकता है। एक बात याद रखें, बच्चे का सेहतमंद होना सिर्फ ये नहीं कि वो आज खेल रहा है, हंस रहा है और बज़ाहिर ठीक नजर आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि उसके दिमाग को सही नशोनुमा का मौका मिल रहा हो, वो सीख सके, याद रख सके, तवज्जो दे सके और अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंच सके। और अगर एक ऐसी धात जिसका कोई फायदा जिस्म को नहीं और जिसकी कोई महफूज सतह मालूम नहीं इस सफर में रुकावट बन रही हो, तो इसे रोकना सिर्फ एक मेडिकल जरूरत नहीं, ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए जरूरी है। ये है द ब्रीफ पाकिस्तान।